സോ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നും കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ. ഇനി കുറേ കേസസുകളാണ്, കോൺട്രാക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് കേസസുകൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി പഠിക്കുകയല്ല, നമുക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം എക്സാമിന് നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ കേസസുകൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാൽമാൻ ശുക്ല വേഴ്സസ് ഗൗരി ഡട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊരു നമുക്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ലാൽമാൻ ശുക്ല വേഴ്സസ് ഗൗരി ഡട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉള്ളിലത്തെ കണ്ടൻറ്റ് അറിയില്ലെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി. ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ, നോക്കിക്കോ. ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ദിസ് കേസ് ഈസ്, അപ്പോൾ ലാൽമാൻ ശുക്ല വേഴ്സസ് ഗൗരി ഡട്ടിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. ദ ഫാക്ട് ഓഫ് the case are this. In January last, the nephew of the defendant absconded from the home and no trace of him was found. The defendant sent his servants to different places in search of the boy, and among them was plaintiff who was minimum of his firm. He was sent to hardware and money was given to him for his railway fare and other expenses. After this, the defendant issued handbill offering a reward of 150 to anyone who might find out boy. The plaintiff traced the boy to Rishikesh and found him here. He wired to the defendant, who went to hardware and brought the boy back to Kanpur. He gave to the plaintiff a reward of 2 sovereigns, and afterwards on his return to Kanpur gave 20 more. The plaintiff did not ask for any further payment and continued to defendant service for about 6 months. When he was dismissed, he then bought this suit, out of which this application arises, claiming 499 out of this amount reward offered by the defendant under the handbills issued by him. The records show that the handbills were issued subsequently to the plaintiff's departure of hardware. It appears, however, that some of these handbills were sent to him there. The court below having dismissed the claim, this application for revision has been made by the plaintiff, and it is claimed on his behalf that as he traced out the boy, he is entitled to reward offered by the defendant. The defendant contends that the plaintiff claim can only be maintained on the basis of a contract, that there must be have been an acceptance of the offer and assent to it, that there was no contract between the parties in this case, and that in any case the plaintiff was already under the obligation to do what he did and was therefore not entitled to recover. On the other hand, it is contended on behalf of the plaintiff that a privity of contract was unnecessary, and neither motive nor knowledge was essential. In any opinion, a suit like the present one can only be found on a contract. In order to constitute a contract, there must be an acceptance of offer, and there can be no acceptance unless there knowledge of the offer.
Motive is not essential, but knowledge and intention are. In the case of public advertising offering, in the case of public advertising offering a reward, the performance of the act raises in inference of acceptance. This is manifest from Section 8 of the Conduct Act, which provide that performance of the condition of a proposal is an acceptance of the proposal. Performance of the condition of a proposal is an acceptance of proposal. In the present case, the claim cannot be regarded one of the basis of the conduct. The plaintiff was in the service of defendant. As such servant, he was sent to search for the missing boy. It is true that it was not within the ordinary scope of his duties as minimum to search for missing relative of his master, but he agreed to go to Hardwar in search of inquired before the reward in question was offered. He cannot, in my opinion, claim the reward. There was already a subsisting obligation, and therefore the performance of the act cannot be regarded as consideration for defendant's promise. For the above reason, hold that the decision of the court below is right, and I dismiss the application with court revision application dismissed. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. And Dixon versus Dodds to CHD for 463 463 in 1873 നടന്നൊരു കേസ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്മോക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർലിൽ വേഴ്സസ് കാർബോളിക് സ്മോക്ക് ബാൾ കമ്പനി, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ കോൺട്രാക്റ്റ്. കോൺട്രാക്റ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ എ കോൺട്രാക്റ്റ്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 3, the communication of a proposal, the acceptance of proposal, and the revocation of the proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act, omission of the party proposing, accepting, or revoking, by which he intend proposal, acceptance, revocation, or which has been effect of completion of communication of offer and acceptance. As per section 4 of the communication of a proposal is complete when he become knowledge of the person to whom it is made. അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരു റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ റോളിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്ന കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്. സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് എപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ടു ദ നോളേജ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ്. ആരാണോ ഇത് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നോളേജിൽ, അവരുടെ അറിവിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലീഷനായി. അല്ലേ, രണ്ടുപേര് കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ നോളേജിൽ അത് വന്നു, അയാളുടെ അറിവിലേക്ക് അത് വരുന്ന സമയത്ത് അതവിടെ കംപ്ലീഷൻ ആവുന്നില്ലേ? ഈസ് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ? അതാണ്. സോ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഇതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ നോളേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി the communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put into a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it come to the knowledge of the proposer. അതായത് ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു ഹിം
so to be out of the power of the acceptor, and as against the acceptor when it becomes the knowledge of the proposer. റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ കോൺട്രാക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ ഇതിൽ കൂടുതലും എക്സാമ്പിൾസ് തരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഡൗട്ട് വരും, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസസുകൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നോക്കി നോക്കൂ, മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ ഫ്രം പൂനെ ഹാസ് ഡിസ്പാച്ച്ഡ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ Vishal at Mumbai on 2/11/2016 offering to sell 100 school bag of rupees 1 lakh. Mr. Vishal has received this letter on 4/11/2016 11 AM. Mr. Vishal has dispatched his letter acceptance in 5/11/16 at 10 AM. The same is received by the Mr. Shantilal on 7/11/2016 at 3 PM. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നോക്കിക്കോ. അതായത് പൂനെയിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ പൂനെയിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ മിസ്റ്റർ വിശാലിന് കൊടുത്തു. 2/11/2016 ഇത് കൊടുത്തത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? 100 ബാഗ് കൊടുക്കണം, 1,00,000 രൂപ തരാം. വിശാലിന് ഇത് കിട്ടുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കൂ, വിശാലിന് ഇത് കിട്ടുന്നത് 4/11/2016 മനസ്സിലായോ? 11 മണിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വിശാൽ ഡിസ്പാച്ച്ഡ് ദിസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അറ്റ് 5/11/2016 at 10 AM. The same is received by the Mr. Shantilal on 7/11/2016 at 3 PM. When was the communication of proposal complete? എപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നോക്കുക. എപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? എപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, ശ്രദ്ധിച്ചോ. എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. 4/11/2016 കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? വിശാലിന് എപ്പോഴാണോ ആ കത്ത് കിട്ടുന്നത് അന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നോക്കി നോക്ക്. അതായത് ഞാനും എയും ബിയും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു. ആ ലെറ്റർ എപ്പോഴാണോ ബീൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ കംപ്ലീഷനായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇനി അയാൾക്ക് ആ ലെറ്റർ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം അയാൾക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടുന്നോ അവിടെ കംപ്ലീഷനായി. മനസ്സിലായോ? സോ എളുപ്പമാണ് ആൻസർ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല. എനിവേസ് ഇനി അപ്ലിക്കബിൾ ലെവലിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 4/11/2016 11 AM അയാൾക്ക് പ്രപ്പോസൽ കിട്ടി. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ 5/11/2016 10 AM. ഇറ്റ് മീൻസ് മിസ്റ്റർ ഇനി വെൻ വാസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ്? പ്രപ്പോസൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് എപ്പോഴാണ്? 4/11. അതാണ് പ്രപ്പോസലും ഉണ്ട് ഇവിടെ, ആക്സെപ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. പ്രപ്പോസൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് 4/11 പ്രപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാലോ 5/11/2016 10 AM. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ cannot revoke his offer after this time. The communication of acceptance is complete. Okay. Mr. Vishal on 7/11. It means that Vishal cannot revoke his acceptance after this time. ഇതിൽ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഹാസ് ഡിസ്പാച്ച്ഡ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ വിശാൽ അറ്റ് മുംബൈ ഓൺ 29/11/2016 ഓഫറിംഗ് ടു സെൽ 2000 kg ഓഫ് ഷുഗർ 1,00,000. മിസ്റ്റർ വിശാൽ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ദ ലെറ്റർ ഓഫ് 30/11/2016 11 AM. And Vishal has dispatched his letter of acceptance 1/12/2016 at 11 AM. The same has received Mr. Shantilal on 3/12/2016 4 AM. When was the completion of proposal complete? അയാൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത്. വെൻ വാസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ്? അയാൾക്ക് തിരിച്ചെപ്പോഴാണോ ലെറ്റർ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് 1/12/2016 11 AM അപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ ആണോ? അത്രയേ ഉള്ളൂ.
ഇനി അടുത്തത് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ. അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? Completion of communication of revocation. As per section 4, the communication of revocation is complete as against the person who make it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who make it. അതായത് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് പുട്ട് ഇൻ ടു എ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ to the person to whom it is made, as it be out of the power of the person who make it, as against the person to whom it is made when it become his knowledge. Role of communication revocation is a contract. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആർക്കാണോ നമ്മളിത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, as against the person who make it when it is put into a course of transmission to the person whom it is made. ഓക്കെ, ഇത് അയാൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെന്ന് പറയും? അതിനെ നമ്മൾ റിവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ തന്നെ മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ ഫ്രോം ദ പൂനെ ഹാസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ വിശാൽ മുംബൈ 2/11/2016 ഓഫറിങ് ടു സെൽ എ 100 ബാഗ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 1 lakh. മിസ്റ്റർ വിശാൽ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ദിസ് ലെറ്റർ 4/11. Vishal dispatched his letter of acceptance 5/11. The same is received by Mr. Shantilal on 7/11. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 6/11 10:35 മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ റിസീവ്ഡ് ദ ഓഫർ ഫ്രം മിസ്റ്റർ ശങ്കർ ടു ബൈ ദ സെയിം ഗുഡ്സ് ഓൺ റുപ്പീസ് 1,10,000. മിസ്റ്റർ ശാന്തിലാൽ ഇൻഫോംഡ് മിസ്റ്റർ 6/11 about revocation offer 1 lakh and sold goods to Mr. Shankar. Decided to legality of the transaction with Mr. Shankar. Example 2 ഒന്നുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ. ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് സെയിം കേസാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത റിവോക്കേഷൻ. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 5 ഓഫ് എ പ്രൊപ്പോസൽ മേ ബി റിവോക്കഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രൊപ്പോസർ ബട്ട് നോട്ട് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. An acceptance may be revoked at any time before a communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. Mode of communication or revoking recession is of voidable contract. This recession of a voidable contract may be communicated to or revoked in the same manner and subject to some rules applicable to communication of revocation. സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം പ്രൊപ്പോസൽ മേ ബി റിവോക്ഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്. അതായത് ഞാനൊരാൾക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വെച്ചു, അയാൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കോൺട്രാക്റ്റ് റിവോക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കംപ്ലീറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രൊപ്പോസൽ ബട്ട് നോട്ട് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. പക്ഷെ അതാ പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കൂ, ആക്സെപ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ്റൂല. ആക്സെപ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് റിവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. Mode of communication of or revoking recession is of voidable contract. The recession of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to some rules as applied to the communication or revocation of the proposal. The way of revocation. Section 6 പ്രകാരം a proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party or by the lapse of time prescribed in such a proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed by the lapse of reasonable time.
without communication of the acceptance by the failure of, അതായത് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party. നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സെൻഡ് എ നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ ടു ദി അതർ പാർട്ടി. അല്ലെങ്കിലോ ബൈ ദ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് or if no time to so prescribed by the lapse of reasonable time without communication of the acceptance, or by the failure of acceptance to fulfill a condition presented to acceptance. ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, or by the depth of insanity of the proposer, പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഡെത്തോ ഇൻസാനിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor but before acceptanceന് മുൻപ് തന്നെ ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസാനിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു അവെയർനെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, നമുക്ക് റിവോക്കേഷനായിട്ട് പറ്റും. സോ സിംപ്ലി ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവോക്കേഷൻസ് വി ക്യാൻ ഡൺ ബിഫോർ ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഇൻ 4 ways. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നോട്ടീസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഇൻസാനിറ്റി, അത് ഇയാൾ അറിയുക, ആക്സെപ്റ്റൻസിന് മുന്നേ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റർ ഓർ ബൈ ദ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിവോക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് റിവോക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി, ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കൺസിഡറേഷൻ. അനദർ ടോപ്പിക്കാണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ,